Hello. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So on yesterday's lecture, we have seen the syllabus of business statistics. Okay. So there are total 6 modules. That means 6 topics in this business statistic. First modular introduction towards the statistics. Second modular is measures of central tendency. Third one measures of Ma'am, your voice is breaking. hello. Now is it clear? Yeah. Clear. Thank you, ma'am. Modular third is measures of dispersion. Modular 4 is correlation and regression. Fifth modular is index number and time series analysis. And modular 6 is association of attributes. Okay. So या subject मध्ये आपण हे 6 topics घेणार आहोत. Okay. And these 6 topics are nothing but statistical tools. Okay. That can be helpful to convert the huge numerical data into simplex form. Okay, and these statistical tools are nothing but descriptive statistic. Okay, so yesterday also we have seen main 2 types of statistic. Which 2 main types? Statistic चे main 2 types कोणते आहेत? Descriptive statistics, Descriptive and inferential statistics. Very good. Descriptive statistic and inferential statistic. Okay. So, and these modulo 2 to modulo 6, these topics are nothing but descriptive statistic. Okay. Also, we have seen the definition of descriptive statistic. Yes. What is the main definition? Look, before that, we are going to see the recommended books for this subject. Okay. आपण हे बुक्स आधी बघूया कोणते बुक्स तुम्हाला रेफर करण्यासाठी आहेत ते आपण बघूया. लिस्ट बघूया बुक्सची की जे आपल्या लायब्ररीत पण अवेलेबल आहेत. So see, the recommended books are Statistical Method, S.P. Gupta, S. Chand and Sons publication. Second book is Statistic for Management. Okay. The name of scientist, name of publication is given, Richard Levin and David Rubin. Then third book is Statistic for Management, P.N. Arora, S. Chand publications. Fourth one, Business Statistic, S.C. Gupta. Fifth one, Statistic for Management. Fifth one, Statistic for Management, T.N. Srivastava. Okay, so these are the 5 books, reference books. You can refer any book for this practice of this subject. Okay, and also these books are available in library. Okay, you can refer it. Then we are moving towards the question paper pattern of the business statistics subject. Okay, if offline exam is there, then definitely this exam is for 80 marks. Okay, 80 marks साठी exam असणार आहे. And now we will see the question paper pattern of this subject. Okay, that means how these 80 marks are distributed. First one, question multiple choice question is there. PPT दिसतात का सर्वांना clearly? Yes, ma'am. Okay. Okay. So question first is multiple choice question. In this first question, there is a 16 MCQ question, objective type question, 1 question for 1 mark. Okay. So in this way, first question is for 16 marks. And overall questions are divided into 5 main questions. Okay. So 16 into 5, we got 80. So second question, answer the following. Okay. 1 question for 8 marks. Okay, so lengthy question, that means lots of calculation is included in this question. Okay,
या क्वेश्चन मध्ये कॅल्क्युलेशनचा पार्ट असणार आहे आपला आणि त्यातला 8 मार्काचा पहिला क्वेश्चन असणार आहे, 8 मार्क्स सेकंड क्वेश्चन. ओके, इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 2 देर आर 2 कंपल्सरी क्वेश्चन and say question number 2 is for 16 mark. Then question number 3, answer the following. Again there are 2 compulsory question each for 8 marks. Okay, so in this way question number 1 definitely compulsory, question number 2 is also compulsory, there is no optional question, question number 3 is also compulsory. And now in the question number 4 you can see there is A or B optional question ahead. Okay, and each question is for 16 mark. Okay, either you can solve A or B, each having weightage 16 mark. ओके, 2 क्वेश्चन असणार आहे, 2 पैकी एकच तुम्हाला सॉल्व करायचे, एक असणार आहे त्याचं वेटेज असणार आहे 16 मार्क्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, आन्सर द फॉलोइंग लॉंग प्रॉब्लेम्स. ओके, याला आपण केस स्टडी म्हणूया. जे जास्त वेटेजचे क्वेश्चन असतात त्याला केस स्टडी म्हणतो आपण. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्यात थोडेसे कॅल्क्युलेशनचा पार्ट थोडा आपला जास्त असतो. स्टॅटिस्टिक म्हणलं की काय असणार आहे, कॅल्क्युलेशनचा पार्ट असणार आहे. बट डोंट वरी, कॅल्सी इज अलाउडेड फॉर युअर एक्झाम. कॅल्सी अलाव असतं, कॅल्सीचा यूज करूनच आपण कॅल्क्युलेशन. सो क्वेश्चन 5 इज 6 मार्क्स. This is your question paper pattern. पद्धतीनेचा 8 मार्क्सचा क्वेश्चन पेपर असणार. And if मॅम there... हॅलो, तुमचा ब्रेक होतो मॅम. आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो, हा मॅम, आता क्लिअर येतो. okay, so see your question. Okay, now moving towards the next step. मॅडम आवाज येत नाही. हॅलो, हॅलो, आता येतो. हो येतो. येस मॅम. हो मॅम, येतो. ओके, सो बघा, जर तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम असेल इट विल बी फॉर 50 मार्क्स. ओके, 50 मार्क्सचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन असणार आहे. ओके, नो निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम. ठीक आहे, 50 मार्क्सचे क्वेश्चन असणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन. ठीक आहे, अँड दॅट 50 मार्क इज कन्वर्टेड इनटू 80 मार्क्स. ओके, त्या 50चं 80 मध्ये कन्वर्ट करून तुम्हाला मार्क्स मिळतात. अँड इफ देर इज offline exam, then your question paper pattern will be like this. Okay, offline exam असेल तर अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन पेपर असणार आहे. ठीक आहे, सो वी आर रेडी फॉर बोथ द एक्झाम. ओके, आपण ऑनलाईन साठी पण रेडी व्हायचंय, ऑफलाईन साठी पण रेडी असायचंय. ठीक आहे, इन बोथ द वे. Okay, and accordingly we are doing the practice. Okay, because in next few months what will happen we don't know. It depends on government decision whether it is offline exam or online exam. Okay, so we don't know about the 2-3 months decision. Okay, so now let us move towards the definition of statistics. Okay, now we know that
There are two types of statistics, descriptive statistics and inferential statistics, and we are dealing here with descriptive statistics. आपण फक्त इथे descriptive statistics चा जो पार्ट आहे तो तुमच्या सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेला. ओके, सो व्हॉट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक जे आपण शिकलेलो आहोत ती डेफिनेशन काय आहे? व्हॉट इज द डेफिनेशन? May I, ma'am? हा, येस. Statistics means collection, classification, presentation, analysis, and lastly interpretation of numerical data. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, आणि जो काही न्यूमेरिकल डाटा आहे तो व्यवस्थित प्रेझेंट करायचा आणि अशा पद्धतीने त्या न्यूमेरिकल डाटाला आणून ठेवायचे की तिथून काहीतरी तुम्हाला आउटपुट निघेल, तिथून काहीतरी कन्क्लुजन निघेल. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला ह्यूज डाटा जो आहे तो सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये आणायचे, त्यालाच आपण म्हणणार आहोत डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक. ओके, आणि डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकची पुढची स्टेप काय आहे? इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक. व्हॉट इज मीन बाय इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक? इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक इज नथिंग बट drawing conclusion from the descriptive statistic. ओके, जो काही कलेक्टेड डाटा आहे, जो क्लासिफाईड डाटा आहे, जो तुम्ही प्रेझेंट केलेला आहे, जो अनालिसिस केलेला आहे, त्या डाटा मधून काहीतरी कन्क्लुजन फाइंड करणे म्हणजे इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक आहे. ओके, इन्फेरेन्शियलचे पण टाइप्स आहेत. ओके, जसे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये टूल्स बघितले आपण, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, हे जे काही मॉड्युलो 2, 3, 4, 5, 6 आहेत ना, हे डिस्क्रिप्टिव्हचे टाइप्स आहेत. तसेच इन्फेरेन्शियलचे पण टाइप्स आहेत, म्हणजेच की डाटा मधून कन्क्लुजन कसं फाइंड करायचे त्याचे टाइप्स आहेत. ओके, दीज टाइप्स आर नथिंग बट हायपोथेसिस अँड हायपोथेसिस. ओके, सो हियर inferential statistic is a method that allowed us to use information collected from sample to make decision, prediction or inferences from the population. Okay, so this is nothing but inferential statistic. ठीक आहे, inferential statistic चे टाइप कोणते आहेत? Hypothesis, sampling variation. That point is not included in your syllabus. Here we are going to learn about only descriptive statistic. Okay, so let's move towards the definition of statistic. Okay, so many scientists defined the statistic in many way. Okay, प्रत्येक सायंटिस्ट ने एक डेफिनेशन तयार केलेली आहे. ठीक आहे, and we are going to see all the definition. Okay, because the meaning of all the definition is same. Okay, कारण का स्टॅटिस्टिक डेफिनेशन सेमच आहे, फक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडलेली आहे. प्रत्येक व्ह्यू नुसार त्यांनी डेफिनेशन बनवली आहे. त्या डेफिनेशन आपण काही बघणार. ठीक आहे, सो लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट ऑफ ऑल नेम. ओके, द स्टॅटिस्टिक, the term statistic has been ब्रेक होतोय. हो मॅडम, थोडा ब्रेक होतो. मॅडम ब्रेक होतोय. Hello, hello. Now? Yes, ma'am. It's clear. Yes, ma'am. Clear, ma'am. It's clear. I think it is range problem, but ठीक आहे. आता येतोय ना सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. So the term statistic has been derived from the Latin word status. Latin word status, Italian word statista, and German word statistic or French word statistic. Okay, each of mean as political state. Okay, हा क्वेश्चन मध्ये MCQ टाइप क्वेश्चन मध्ये विचारतात बरं का. So the term statistic has been derived from
Latin word. 4 options are given. Status, statista, statistic, none of these. Okay, so what is your correct option? Status. Okay, because Latin word status पासून statistics तयार केलेला आहे word नेहमी. Okay, Italian word कोणता आहे? Statista. German word statistic. French word statistic. Okay, only pronunciation is different. Okay, so this statistics word term is derived from all these words from languages. Okay, language कोणते आहेत? Latin word status, Italian word statista, German word statistic, French word statistic. Okay, in this way the statistic word derived from all these different languages. Okay, each of which meaning is political state. या प्रत्येक याचं meaning काय आहे? Political state. म्हणजेच हा हे स्टॅटिस्टिक जे आहे ते काय रिप्रेझेंट करतं? तुम्हाला एक ह्यूज डाटा रिप्रेझेंट करतो. ओके, म्हणजे याचं ओव्हर मीनिंग काय आहे? पॉलिटिकल स्टेट रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, सो इच ऑफ मीन इज political state. Okay, so it was first used by Professor Ackenwell in 1749. Okay, हे जे काय आहे हे वर्ड्स जे आहे डिराइव कोणी केलेला आहे? प्रोफेसर Ackenwell in 1749. Okay, so this is the main basic idea behind the name of statistic. Okay, लक्षात येतंय? लॅटिन वर्ड कोणता आहे सांगा? Status. The term statistic has been derived from Latin word Status. Italian word Statistic. German word Statistic. French word statistic. Okay, last जो आहे तो silent असणार आहे wording. Then it is defined by, it is the first used by Professor Ackenwell in 1714. Okay, so हे जे आहे की नाही हे different words हे MCQ question मध्ये विचारू शकतात. Okay, like this. The term statistic has been derived from French word. 4 options are given. What is your correct option? Statistic. Statistic. STATISTIQUE. Okay. So accordingly, just keep all these things in your mind. Okay, next, now we are going to see the definition of the statistic in different form. Okay, so mainly definition of statistic is defined in two phase, in two sense. Like first sense म्हणायचा singular sense and second sense is plural sense. Okay, so first of all we will see the definition of statistic in singular sense. Okay, so statistic is defined as singular sense मधली definition बघतोय आपण. जी आपली main definition आहे तीच आहे. Statistic is defined as collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, and who has defined this definition? Croxton and Cordell. Okay, this is the name of scientist. Okay, यांनी ही definition बनवलेली आहे. ठीक आहे, सो याला काय म्हणायचं? स्टॅटिस्टिक इन सिंग्युलर सेन्स. ओके, ही एक डेफिनेशन आहे. that definition we already know it. Next, अशा खूप डेफिनेशन आहे, जस्ट आपण बघणार आहोत. सगळ्या डेफिनेशनचा मीनिंग एकच आहे. ठीक आहे, सो नाउ सेकंडली वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक इन प्लुरल सेन्स. ओके, प्लुरल सेन्स मध्ये बघूया कशी डेफिनेशन. Can you see clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Now see the definition of statistic in plural sense. Okay, plural sense मध्ये कसं define केले statistic ला बघूया. Statistics are numerical facts systematically collected with some definite object in view in any field of inquiry whatsoever by observation, measurement or experiment. That is the definition of statistic in plural sense. Okay, काय definition सांगतं की आपण काय ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे किंवा जो आपण एक्सपेरिमेंट केलेला आहे त्या एक्सपेरिमेंटची इन्फॉर्मेशन आपण कशी कलेक्ट केलेली आहे in numerical fact systematically कलेक्ट केलेली आहे. ठीक आहे, आपण एखादा एक्सपेरिमेंट केला किंवा आपण एखादं ऑब्झर्वेशन केलं किंवा मेजरमेंट केले आणि जे काय आपण लाईव्ह केलेलं आहे एक्सपेरिमेंट त्याची जी इन्फॉर्मेशन आहे ते न्यूमेरिकल फॅक्ट मध्ये आपण कसं कलेक्ट केलेलं आहे सिस्टमॅटिकली कलेक्ट केलेलं आहे हे या डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, याचं मीनिंग तेच आहे. काय मीनिंग आहे याचं? इट इज नथिंग बट कलेक्शन, classification, presentation, then analysis and interpretation. Okay, the meaning of the definition is same like in singular sense. Okay, सगळ्या definition चं meaning सेमच आहे. काय आहे meaning? की एखादा न्यूमेरिकल डाटा तुम्ही सिस्टमॅटिक मॅनर मध्ये कसा प्रेझेंट करताय ते म्हणजे स्टॅटिस्टिक आहे. फक्त वेगवेगळ्या लँग्वेज मध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी डिफाईन केलेले आहे डेफिनेशन ते आपण बघतोय. नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, सो प्लुरल सेन्स मध्ये डेफिनेशन काय आहे? स्टॅटिस्टिक आर न्यूमेरिकल फॅक्ट्स systematically collected with some definite object in view in any field of inquiry whatsoever by observation, measurement or experiment. Okay, so याचे example काय आहेत बघा? Numerical data relating to population of country. Okay, so country मध्ये different states आहेत. Okay, प्रत्येक स्टेट मध्ये स्टेट वाइज पॉप्युलेशन हा डाटा न्यूमेरिकल डाटा असणार आहे. तो सिस्टमॅटिकली कसा कलेक्ट करतो इथे स्टॅटिस्टिकचा यूज केला जातो. ठीक आहे, सो नेक्स्ट मेल्स, फीमेल्स, बर्थ अँड डेथ, हाईट अँड वेट्स, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर, फूड प्रोडक्शन, प्राइस लेवल, नॅशनल इन्कम, क्राइम्स, लिटरसी, unemployment, houses, etc. All these data are systematically presented by using the statistic. Okay, so live मध्ये आपलं रियल लाईफ ऍप्लिकेशन मध्ये हे जे आहेत व्हेरिएबल्स ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण स्टॅटिस्टिकचा यूज करतो. ठीक आहे, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन बघा. आपण एकच डेफिनेशन लक्षात ठेवली तरी चालते. नथिंग प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. वेबस्टार डेफिनेशन बघा. वेबस्टार हे एक सायंटिस्टचं नाव आहे. वेबस्टार डिफाइन्ड ॲज द क्लासिफाईड फॅक्ट्स. ओके, द क्लासिफाईड फॅक्ट्स रिप्रेझेंटिंग कंडिशन ऑफ पीपल इन अ स्टेट, especially those facts which can be stated in numbers or in tables or in tabular or classified arrangement. Okay, वेबस्टार नुसार स्टॅटिस्टिकची डेफिनेशन काय आहे की स्टॅटिस्टिक म्हणजे हे क्लासिफाईड फॅक्ट्स आहे. क्लासिफाईड म्हणजे की एखाद्या डाटाचं व्यवस्थित क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आणि ते क्लासिफाईड फॅक्ट तुम्हाला काय दाखवते? Condition of people in a state, especially those facts which are stated in the form of numbers, tables or classified arrangement. Okay, म्हणजेच इन शॉर्ट काय एखादा क्वांटिटेटिव्ह डाटा एक न्यूमेरिकल डाटा हा सिस्टमॅटिकली कसा केलेला आहे रिप्रेझेंट केलेला आहे यालाच काय म्हणतो आपण स्टॅटिस्टिक. ओके, सो दिस इज द वेबस्टार डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक. नेक्स्ट फोर्थ वन यू कॅन सी statistics may be defined as science of counting. Okay, by which scientist name? Boole-Ayer. Okay, so according to this scientist definition is statistic may be defined as science of counting. काउंटिंग का म्हणलेलं आहे? कारण का आपण एक न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेझेंट करतो की नाही, नंबर्स आपण यूज करतो तिथे.
त्यामुळे यांनी काय म्हटलेलं आहे, स्टॅटिस्टिक मे बी डिफाइन्ड ॲज सायन्स ऑफ काउंटिंग. ओके. नेक्स्ट, fifth definition you can see, statistic is the method of decision making in the phase of uncertainty on the basis of numerical data. Okay, आता ही definition बघा, statistic is the method of decision making in the phase of uncertainty on the basis of numerical data. numerical data वरती जर अनसर्टेनिटी कंडिशन आल्या असतील, फेस करत असलो आपण, तर त्यावेळेस एक डिसिजन मेकिंग म्हणून स्टॅटिस्टिकचा यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल बघा, आत्ताच रिअल लाईफचे एक्झाम्पल घ्या तुम्ही. कोरोना सिच्युएशन. ओके, इफ नंबर ऑफ पेशंट्स आर इंक्रीजिंग, ओके, ते इन्क्रीज केलेलं कोण दाखवतो आपल्याला, एक न्यूमेरिकल डाटा दाखवतो की बाबा या स्टेटमध्ये असे असे पेशंट इन्क्रीज होत आहेत. ठीक आहे, मग या न्यूमेरिकल डाटावरून काय होतंय की एक डिसिजन घेतला जातो. येस, इथे लॉकडाऊन अप्लाय करावं लागतंय. ओके, सो आता ही कंडिशन कशी आहे, अनसर्टॅनिटी कंडिशन आहे. ठीक आहे, पण आपण अनसर्टॅनिटी म्हणजे काय की आपण सर्टनली सांगू शकत नाही की कोरोना इथे स्टॉप झालेला आहे, इथून पुढे पेशंट वाढणार नाही किंवा इथून पुढे कोणती रिस्क नाहीये, असं आपण सर्टनली सांगू शकत नाहीये. म्हणजे आत्ताची फेज कोणती आहे, आपली फेज कोणती आहे, अनसर्टॅनिटी फेज आहे. ठीक आहे, सो स्टॅटिस्टिक इज अ मेथड ऑफ डिसिजन मेकिंग in the phase of uncertainty on the basis of numerical data. ठीक है, in this way also statistic defined. Next, sixth definition बघा, statistic relates to the quantitative data to real life problem. Okay, quantitative data represent करतो किंवा स्टॅटिस्टिक हा क्वांटिटेटिव्ह डाटाशी रिलेटेड आहे की जो क्वांटिटेटिव्ह डाटा आपल्या रिअल लाईफ प्रॉब्लेम दाखवतो. ओके, मग रिअल लाईफ प्रॉब्लेम कसे आपण न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, लिटरसी रेट, कोणत्या स्टेटमध्ये किती लिटरेट पर्सन आहेत, किती इलिटरेट पर्सन आहे, हे पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये किंवा नंबरच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, देन सॉरी, बर्थ रेट, डेथ रेट आपण एक्सप्रेस करतो नंबरच्या फॉर्म मध्ये. प्रॉब्लेम्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत रिअल लाईफ प्रॉब्लेम, ते आपण न्यूमेरिकल डाटा थ्रू रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, सो याला पण आपण काय म्हणतो, स्टॅटिस्टिक. ओके, सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक. यापैकी तुम्ही ही डेफिनेशन लक्षात ठेवली तरी चालते, नो प्रॉब्लेम. स्टॅटिस्टिक इज डिफाइंड ॲज collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, so in this way these are the definitions of statistic in singular form, plural form, and according to the scientist. Now moving towards the next scope of statistics. हे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकची डेफिनेशन आहे. इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक म्हणजे काय, द ब्रांच ऑफ स्टॅटिस्टिक दॅट अनालाइज सॅम्पल डाटा टू ड्रॉ कन्क्लुजन अबाउट द पॉप्युलेशन. ओके, इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिकची डेफिनेशन आहे हे. ठीक आहे, म्हणजे प्रेडिक्शन, कन्क्लुजन फाइंड केलं जातं इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक मध्ये बाय युजिंग डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक. ओके, तो पार्ट आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये. Let's moving towards the scope of statistics. Okay, आता बघा, आतापर्यंत तुम्ही ऑब्झर्व केलंच असेल की स्टॅटिस्टिक्स जे आहे ते वाईडली काय झालेलं आहे, डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे सगळीकडे, विदाउट एनी नंबर शिवाय आपलं काहीच नाहीये. डेली रुटीन मध्ये आपण उठलो की आपल्या डोक्यात असतं की बाबा आपल्याला किती खर्च करायचंय, त्याच्यानुसार आपण प्लॅनिंग करतो. ठीक आहे, म्हणजे इथे आपण ऑलरेडी स्टॅटिस्टिक यूज करतो. येते लक्षात. सो देर इज नो एनी फील्ड विदाउट स्टॅटिस्टिक. ओके, सो लेट्स सी द स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिम्प्लिफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा. आपल्याला माहितीये स्टॅटिस्टिक काय करतं, कॉम्प्लेक्स जो डाटा आहे तो सिंपल फॉर्म मध्ये. आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो हॅलो, नाउ Yes, ma'am, it's clear.
So statistic, we know that first function of statistic, that means statistic convert the complex data into simple form. Okay. Next, conversion of data into information and make it more useful in decision making. Okay. डिसिजन मेकिंग साठी आपल्याला स्टॅटिस्टिक हा खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो in the phase of decision making. Okay, because you know that before that I want to ask one question. As a manager, which quality you must have with you? Yes, is anybody? As a being a manager, Decision making. okay, decision making or मोटिवेशन टू आवर कलिग्स और जो पण आपल्या सोबत कोणी आपल्या खाली कामाला आहे त्याला आपण मोटिवेट करून अजून त्याच्याकडून काम करून घेऊ शकतो. yes, that means managing all things, and important thing is decision making. Okay, because nowadays management techniques are developing very fast. जे मॅनेजमेंटचे टेक्निक आहे ते डेव्हलप होते फास्ट. ओके, सो this management techniques growing fast. Why? Because of enormous growth in industry and business. Okay, ग्रोथ होते, बिझनेस आणि इंडस्ट्रीची ग्रोथ होते, त्याच्यामुळे मॅनेजमेंट स्किल हे मस्ट आहे आपल्यासाठी. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे? डिसिजन मेकिंग. Okay, so decision making is a prime function is in management field. Okay, and decision घेण्यासाठी आपल्याला कोण युजफुल आहे? Statistic is very important, or statistic play important role in decision making. Okay, so that is one of the scope of statistic. Okay, कारण मॅनेजर जो आहे तो डिसिजन कोणत्या बेसिस वरती घेतो? त्याच्याजवळ जो डाटा अवेलेबल असणार आहे. ओके, त्या डाटावरती तो डिसिजन करणार आहे की नाही? जो तुमचा क्लासिफाईड डाटा असणार आहे त्याच्यावरून तुम्ही काहीतरी आउटपुट काढणार आहे आणि मग त्याच्यावरती डिसिजन होतात. ठीक आहे, सो दॅट कम्प्लिटली डिसिजन इज डिपेंड्स ऑन स्टॅटिस्टिक. Okay, so statistic plays very important role in decision making system. Okay, next, quantifies and measures uncertainty and variability and so helps in measuring risk. Okay, म्हणजेच अनसर्टॅनिटी कंडिशन मध्ये पुढे जाऊन जे प्रेडिक्शन असतात फ्युचर मध्ये. ओके, म्हणजे आताच्या अवेलेबल डाटावरून पुढे फ्युचर मधल्या प्रेडिक्शन करू शकतो बाय युजिंग दिस स्टॅटिस्टिक. ओके, देन डिस्कवर पास्ट अँड इमर्जिंग पॅटर्न्स इन डाटा. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग म्हणजे काय? फ्युचर मध्ये जाऊन प्रेडिक्शन करणे. बाबा फ्युचर मध्ये कसं असणार आहे हे कशावरती आपण फोरकास्टिंग करू शकतो? बाय युजिंग द प्रेझेंट डाटा. ओके, next, helps in estimation and validating assumptions. Okay, then estimation किंवा validation assumption करण्यामध्ये आपल्याला स्टॅटिस्टिकचा यूज होतोय. आता आपण स्टॅटिस्टिकचा यूज बघूया इन डिफरंट फील्ड्स. ओके, so we know that statistic is widely distributed all over. Okay, there is no single field without statistic. Okay, so in all the fields statistic plays very important role. For example, used in business किंवा इंडस्ट्री. ओके, बिझनेस मध्ये काय केलं जातं? प्रोडक्ट आपण काय करतो? तयार करतो. ठीक आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग. येस, मॅन्युफॅक्चरिंग. बिझनेस किंवा इंडस्ट्री मध्ये काय होतंय? तुम्ही प्रोड्यूस करता. ठीक आहे, सो इन इंडस्ट्री स्टॅटिस्टिकल मेथड्स आर युज्ड इन एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्शन इन फ्युचर and estimating need of raw materials, labors, finances. ओके, आणि क्वालिटी कंट्रोल जो आहे एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे बिझनेस आणि इंडस्ट्री मधला. क्वालिटी कंट्रोल म्हणजे काय? की गुड प्रोडक्ट
किती प्रमाणात तयार करतो आणि त्या गुड प्रोडक्ट मध्ये एखादा प्रोडक्ट काय होतो, रिजेक्ट होतो की नाही. मग तो रिजेक्शन रेड्यूस करायचं आणि गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करायचं, याला क्वालिटी कंट्रोल म्हणतो. आणि या क्वालिटी कंट्रोल कन्सेप्ट मध्ये स्टॅटिस्टिकचा रोल खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे. सो इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन द स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स आर युज्ड to reduce the rejection of product, okay, and wastage of raw materials, which result in increasing profit by reducing cost of production. Okay, so अशा पद्धतीने क्वालिटी कंट्रोल मध्ये म्हणजे बिझनेस मध्ये, इंडस्ट्री मध्ये स्टॅटिस्टिकचा यूज केला जातो. म्हणजे जास्तीत जास्त गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करायचे आणि बेनिफिट किंवा प्रॉफिट मिळवायचं. ठीक आहे. सो या कन्सेप्ट मध्ये स्टॅटिस्टिकचा यूज केला जातो. सेकंड फील्ड यू कॅन सी युज्ड इन इकॉनॉमिक्स. इकॉनॉमिक्स मध्ये बघू शकतो आपण प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेल्थ. ठीक आहे. सेव्हिंग, आपण सेव्हिंग किती होतो आपल्या इन्कम मधला, आपण सेव्हिंग किती करतो. ठीक आहे. देन इन्व्हेस्टमेंट किती करतो त्यातलं. अशा पद्धतीने इकॉनॉमिक्स मध्ये याचा खूप वाइडली यूज आहे स्टॅटिस्टिकचा. स्टॅटिस्टिक इज ऑल्सो युज्ड इन formulating taxation policies, okay, and how you are investing your money, okay, and how you are saving your money, okay. and in the field of production, distribution, याच्यामध्ये काय होतं, इकॉनॉमिक्स मध्ये तुमचा स्टॅटिस्टिक हा एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. ठीक आहे. सो दिस इज द स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक इन इकॉनॉमिक्स. ओके. नेक्स्ट बघा बँकिंग. आता बँकिंग तुम्हाला माहितच असणार आहे. बँकिंग मध्ये बरेच जण सेव्हिंग करतात, FD करतात. ओके. सो बरेच पीपल जे आहेत ते बँकिंग मध्ये सेव्हिंग, FD, फिक्स डिपॉझिट, ओके, किंवा पैसे असे इन्व्हेस्ट करतात. ओके. आणि त्याच्यातून ते पीपलनी इन्व्हेस्ट केलेले पैसेचा बँकिंगनी कसा यूज करायचा आणि ते बेनिफिट त्या पीपलला कसं अवेलेबल करून द्यायचं. ठीक आहे. या ज्या प्रोसिजर मध्ये काय होतंय, स्टॅटिस्टिक प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. ठीक आहे. सो इन दिस वे in banking also statistic plays very important role. Next, used in accounting. Same banking and accounting मध्ये same type चा role आहे statistic चा. Used in state of administration, used in astronomy, used in research work. Research work मध्ये बघा किंवा मेडिकल वर्क म्हणू शकतो. There is a wide scope of application of statistical method in the field of science. Okay. Or research work. Research work जे आहेत ते डिफरंट ब्रांचेस मध्ये असतात सायन्सच्या. ठीक आहे. सो रिसर्च वर्क couldn't carried out without the help of statistic. Okay. Because रिसर्च कशावरती केला जातो, जे काय आपल्याजवळ अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी इनोव्हेटिव्ह करून तुम्ही रिसर्च करता. ठीक आहे. आणि ते जे अवेलेबल डाटा आहे तो सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कसा आणून ठेवायचा की जेणेकरून त्यातून काहीतरी तुम्हाला इनोव्हेटिव्ह रिसर्च केला जाईल. इथे तुम्हाला या प्रोसिजर मध्ये फ्रॉम द अवेलेबल डाटा टू रिसर्च डाटा या प्रोसिजर मध्ये स्टॅटिस्टिकल टूल्सचा यूज केला जातो. ठीक आहे. आता मेडिकल सायन्स मध्ये बघा स्टॅटिस्टिकलचा यूज कसा केला जातो. मेडिकल सायन्स ऑलमोस्ट ऑल द कन्क्लुजन्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्झर्वेशन्स अँड एक्सपेरिमेंट. मेडिकल सायन्स मध्ये एक्सपेरिमेंट केले जातात आणि त्याच्यावर नुसार तुम्हाला कन्क्लुजन दिले जातात. फॉर एक्झाम्पल बघा, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. ठीक आहे. हे एक स्टेटमेंट आहे, फिक्स्ड स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. आणि या स्टेटमेंटला आपण काय म्हणणार आहे, कन्क्लुजन. ओके. काय आपलं कन्क्लुजन मेडिकल फील्ड मध्ये, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. आता हे कन्क्लुजन कशावरून डिराइव्ह केलेलं आहे, कशावरून फाइंड केलेलं असणार आहे सांगा. स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ.
त्याच्या युजमुळे आपल्याला होणारा इफेक्ट बॉडीसाठी त्याच्यावर नो बॅड इफेक्ट. येस. आता तुमचं कन्क्ल्युजन काय आहे मेडिकल फील्ड मध्ये की स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. आता हे जे कन्क्ल्युजन आहे हे स्टेटमेंट बनवलेलं आहे कशाच्या आधारावर बनवलेलं आहे हे स्टेटमेंट? रिसर्च वर्क. येस, रिसर्च वर्क. रिसर्च कशावरती केला? जे स्मोकिंग करतात मॅडम त्यांचा डेथ रेकॉर्ड किती आहे आणि जे करत नाहीत Yes. त्याच्यावरून येस, म्हणजेच तो काय आहे? एक न्यूमेरिकल फॅक्ट आहे. न्यूमेरिकल फॅक्टर आहे. Yes, from all the states or from all the district that numerical facts are collected. Okay, जे स्मोकिंग करतात बाबा त्यांचे असे न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट केला जातो. त्यातून कुणाला इंजुरी झालेली आहे स्मोकिंगमुळे, कॅन्सर होतो, काही होतो. ठीक आहे, स्मोकिंगमुळे काही आजार येऊ शकतात. सो त्या पीपल मधून कुणाला काय काय झालेलं आहे, इंजुरी झालेली आहे हेल्थला, त्याच्यावरून हा एक कन्क्ल्युजन फाइंड केलेला आहे, ते म्हणजे स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. Okay, then next conclusion is like this: chewing tobacco causes cancer. Okay, टोबॅको खाणाऱ्यांना काय होतो? कॅन्सर होतो. हे पण कशावरून कन्क्ल्युजन, रिसर्च कशावरून केलेला आहे? एका न्यूमेरिकल फॅक्ट वरून रिसर्च केलेला असतो. ठीक आहे. सो दिस स्टॅटिस्टिक ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन मेडिकल सायन्स, ऑल्सो इन रिसर्च वर्क ऑल्सो. ओके, सो असे पीपल्स फाइंड केले की जे टोबॅको खातात, ज्यांना व्यसन आहे टोबॅकोचं, ते डाटा कलेक्टेड केलेला असतो. त्यातून कॅन्सर किती जणांना झालेला आहे, समजा 100% पीपल आहे त्यातले 90% पीपलला कॅन्सर झालेला आहे. मग त्यातून कन्क्ल्युजन काय निघालं की चिविंग टोबॅको कॉजेस कॅन्सर. ओके, म्हणजे टोबॅको खाल्ल्याने कॅन्सर होतो. दॅट इज कन्क्ल्युजन ड्रॉन फ्रॉम द न्यूमेरिकल डाटा. ओके, सो in this way this statistic is widely spread in all the field and that is the scope of statistic. Okay, याच्यावरती काही तुम्हाला क्वेश्चन नसतो, हे जस्ट तुम्हाला इंट्रोडक्शन आहे, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी आहे स्कोप काय आहे स्टॅटिस्टिकचा. ठीक आहे. सो हियर आय हॅव गिवन स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक इन ईच अँड एव्हरी फील्ड इन डिटेल्स. यू कॅन सी दिस in banking, in physiology and education, in astronomy, in social sciences. ठीक आहे, हा एक स्कोप आहे स्टॅटिस्टिकचा. जस्ट तुम्हाला माहितीसाठी आहे, याच्यावरती काय क्वेश्चन येत नाही. ठीक आहे. Okay, so understood? Is any difficulty, is any doubt in this point, scope of statistic? हो मॅडम. नो मॅम. No, ma'am. ओके, सो मेनली फक्त हे फील्ड तुम्ही लक्षात ठेवले, काही लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, कारण का सगळ्याच फील्ड मध्ये इन ऑल ओव्हर फील्ड वी आर युजिंग स्टॅटिस्टिक. ओके, सो दिस इज अबाउट स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक. आपण काय काय बघितलं आज? डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक. ठीक आहे, पहिल्यांदा बघितलं टाइप्स ऑफ स्टॅटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक अँड इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक ची डेफिनेशन काय? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेझेंटेशन, अनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. ओके, आणि हे कशा थ्रू करणार आहे? आपण एक स्टॅटिस्टिकल टूलचा यूज करून आपण हे न्यूमेरिकल डाटा सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये करणार आहोत कन्वर्ट. आणि ते स्टॅटिस्टिकल टूल्स कोणते आहेत? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ओके, जे काय आपण टॉपिक शिकणार आहोत ते म्हणजे स्टॅटिस्टिकल टूल्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट, inferential statistic is nothing but drawing conclusion from the descriptive statistic. Okay, काहीतरी तुम्हाला कन्क्ल्युजन मिळणार आहे, याला म्हणायचे inferential statistic. Inferential statistic is not included in your syllabus, only descriptive statistic is there. Then we have seen the different definition of statistic. Okay, then also we have seen the scope of statistic in different fields. Okay, and in tomorrow's lecture we are going to see the sources of data. Okay, म्हणजेच जो काही डाटा अवेलेबल असतो न्यूमेरिकल डाटा,
त्याचे सोर्सेस काय आहेत, तो कुठून मिळवला जातो. ठीक आहे, मग तो क्लासिफाईड कसा केला जातो. ह्या ज्या एक एक स्टेप आहेत. ठीक आहे, कोणत्या 5 स्टेप आहेत, कोण सांगू शकेल मला? Can I, ma'am? Hello? Collection, Classification, presentation, analyzing, interpretation of the numerical data. येस, कलेक्शन. ओके, आणि हे जे कलेक्शन आहे ते कुठून करतो कलेक्शन, त्याचे सोर्सेस काय आहेत ते आपण या पॉइंट मध्ये बघणार. ओके, प्रायमरी सोर्सेस अँड सेकंडरी सोर्सेस. देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट, क्लासिफिकेशन. ओके, दॅट मीन्स क्लासिफिकेशन मीन्स व्हॉट, की जो कलेक्टेड डाटा आहे तो कसा असतो, एक वाईड फॉर्म मध्ये असतो, एक ह्यूज फॉर्म मध्ये असतो. कलेक्टेड डाटा मोठ्या फॉर्म मध्ये असतो. त्याचं आपल्याला काय करायचंय, क्लासिफिकेशन करायचंय. मग ते क्लासिफिकेशन कसं करतो आपण, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा यूज करून आपण काय करतो, त्याचं क्लासिफिकेशन करतो. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन ते काय आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणारच आहोत. ठीक आहे, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, कलेक्शन. Second step is classification. Okay, so that 2 steps, how the data is collected and how the data is classified, that 2 steps we are going to see, we are going to learn in next lecture. Okay, so up to that I hope there is no doubt. If is any doubt you can discuss with me. Yes, No, ma'am. No, is ma'am. anybody? Okay, so understood the definition and scope of the statistic. Yes. Yes, ma'am. Yes. ma'am. ओके, डेफिनेशन तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये विचारतात. ओके, स्कोप असं काही स्कोप वरती ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन असणार नाहीये. जरी असेल तर आपण सांगू शकतो मेडिकल फील्ड मध्ये, इकॉनॉमिक्स मध्ये, बँकिंग मध्ये, इन ऑल ओव्हर फील्ड स्टॅटिस्टिक प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. ओके, सो विथ दॅट shall we stop here? Yes. Yes. Okay, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Have a nice day all of you. Same to you, ma'am. Thank you. Same here, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.